सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशो संधू। तां आफत काल दा जिक्र कर रहे हैं। लगातार किस तरह दे नाल बरसात हो रही है, 2 दिन तो बरसात हो रही है। आम लोगों के नाल किसान जिहड़े ने वो भी परेशान ने। किसानां दी चिंता ज्यादा है। किसानां दी दसदी कि सैकड़े फसलां जिहड़ियां ने विच चुकियां ने। खेतां च पक के तैयार खड़ा झोना जिहड़ा वो पूरी तरह दे नाल तबाह हो चुके है। फसल जिहड़ी है प्रभावित 126 किस्म की फसल जिहड़ी है ज्यादा प्रभावित है। यानी कि सीधे तौर पर एक किस्म जिहड़ी है 126 और 124 PR झोने नूं सब तो ज्यादा नुकसान है। सब्जियां दा गल कीती जावे, सब्जियां ते नरमे दी फसल नूं भी नुकसान पहुंचिया। सरकारी खरीद पछड़न दा भी खदशा है और इस बार दी गल करिए झाड़ ते माड़ा असर पैण दा खदशा है। इत्थों तक कि किसानां दा कहना है कि साडी 80 तो 90% फसल खराब हो चुकी है। यानी कि इत्थों तक हालात मंदे हो चुके हैं। यानी कि सीधे तौर पर वड्डा असर पएगा। सरकारी खरीद जिहड़ी है होएगी, पर किस किस्म दे नाल, क्योंकि सीधे तौर पर जो प्रभाव है वो फसलों ते पिया। 10 तस्वीरां दिखा रहे हैं तुहानूं। साफ तौर पर अंदाजा लगता है कि किहो जे हाल ने किसानां दे। फतेहगढ़ साहिब, मलोट, मोगा, समाणा, अंबाला, खन्ना, कपूरथला, बहादुरगढ़, करनाल ते कुरुक्षेत्र, ये 10 तस्वीरां दस रही ने कि आखिरकार किहो जे हाल ने। खेतां दे विच किवें फसलां विच चुकियां ने, किवें झोने नूं लैके किसान परेशान है। मंडियां दे विच किहो जे हाल ने, पानी कित्थों कित्थों तक भरिया है। इस तो इलावा जिहड़ा पशुआं दे चारे दा जिक्र कीता जाए, यानी कि चरी दा जिक्र कीता जाए, बरसीन जिसनूं कहा जाता है, तो वह भी प्रभावित हुई है। सीधे तौर पर हर एक चीज का नुकसान हो रहा है। बरसात दे नाल किसान, आम लोग, रोजमर्रा दे काम करन वाले लोगों नूं परेशानी। तो इस तो इलावा मंडियां दे विच पई जिहड़ी फसल है, इस तो इलावा जेकर लोगों का जिक्र किया जाए तो हर कोई परेशानी दे आलम दे विच है। पर यह जिक्र कर रहे हैं किसानां दा अन्नदाता ते आफतकाल बन के नजर आया। 10 तस्वीरां जाहिर कर रही हैं कि भावें पंजाब होवे, भावें हरियाणा होवे, किहो जिहे हाल ने। क्योंकि पंजाब का खास तौर पर जिक्र किया जाए, मालवा बेल्ट का संगरूर, मानसा, बरनाला, बठिंडा, मलोट, ये खेतर जिहड़े ने ज्यादातर प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस तो इलावा जिहड़े मोहाली दे नाल लगदे पिंड ने, उत्थों दी भी असीं तस्वीर दिखाई, उत्थे की कुछ हाल है। पठानकोट का जिक्र करिए, माझे का, तो उत्थे जेकर होर बरसात हुंदी है उत्थे भी परेशानी होएगी। जलंधर का जिक्र किया जाए, दुआबे का, तो उत्थे भी लोग परेशान ने। पर किसानां दी फसल जिहड़ी है वो भी ज्यादा प्रभावित हुई है। तो सीधे तौर पर यह बेमौसमी बरसात है। बेमौसमी बरसात ने चिंता हद तो ज्यादा वधा दी है। अन्नदाता ते आफतकाल बन के आया है। यानी कि कुदरत दी मार पै रही है। लगातार ये बरसात हुई, किते ना किते राहत लग रही सी, महसूस हो रही सी कि गर्मी क्योंकि पिछले दिनों के विच है सी, पर हुण जो 2 दिन तो बरसात पई ते भविष्यवाणी यह भी है मौसम विभाग की कि आने वाले 2 दिनों के विच होर ज्यादा बरसात पएगी। यानी कि कोई राहत जिहड़ी है मिलण वाली नहीं है। अजे भी इस तरह के बरसात पैंदी रहेगी और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिहड़ा माड़ा मोटा दाना पल्ले पएगा भी, उसका भी भारी नुकसान हो जाएगा। तो बेहद ही परेशानी है, परेशानी का आलम है। सीधा चलते हैं, सुरिंदर कंबोज ने साडे नाल जलंधर तो, और जलंधर दे विच खेती नूं लैके, किसानां दी फसलां नूं लैके की तस्वीर है वो देखांगे। और दूसरे पासे गुरदीप ने साडे नाल फतेहगढ़ साहिब तो, और इत्थों दी मंडी दे विच किहो जिहे हाल ने वो जरूर देखांगे। सब तो पहला रुख तुहाडा करांगे सुरिंदर, खेतां दा जिक्र किया जाए तो दुआबे दा जरूर जानना चाहांगे, फसलां दा किहो जिहा हाल है। जिद्दां कि पिछले दिनी जिहड़ा चाइनीज वायरस जिहड़ा आया सी, जिहदे नाल फसलां होण दा खदशा काफी किसानां ਵੱਲੋਂ जताया गया। तस्वीरां दिखाना, तुसीं ਇਹ तस्वीरां देखदे हो, ਝੋਨਾ खड़ा हैगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾਪਨ हैगा। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾਪਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬਨ 12 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਰ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਦਿਨ ਹਜੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਔਰ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਲਕੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਛ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਮਾਦ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜੇ ਬਚਾਅ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੂਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੇਟ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਰ ਨੂੰ ਝੜ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਆ, ਇਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਛਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕੀਰ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਝੋਨਾ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 골ਡਨ ਕਲਰ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਝੋਨਾ ਹਰਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ। ਨਹੀਂ, ਝੋਨਾ ਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂ ਆਲੂ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਡੇਟਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜੀ, ਜੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ, ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਭਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਇਸਚਰ ਪਕੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਰੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਆਲੂ ਬੀਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ 10 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਢਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਲ। ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆੜਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ आ रही है। क्या नाम है आपका? रामदेव सिंह। तो कैसी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो इतना हालात खराब है जो दिक्कत नहीं, सारे लेबर को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतना परेशानी है जो किसी लेबर क्या कहीं जाने जोगे नहीं है, ना कुछ उसको मिलने जोगे है। कितने दिन से काम नहीं मिल रहा? कम से कम 15 दिन हो गए। तो गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा क्या ऐसे इसी तरीके से किसी तरह अगर कोई बैचर चलेगा गुजारा चल रहा है। तो कितने मजदूर हैं यहाँ पे? मजदूर कम से कम यहाँ 10,000 आदमी मजदूर है। तो कितने दिन से काम नहीं मिल रहा? तो बिल्कुल काम में ना जाए जिन्हें हो गया 15 दिन हो गए, करीब से करीब 15 दिन। तो कहाँ से मजदूर आते हैं यहाँ पे? ये मजदूर सारे बिहार के आया है, बिहार से ज्यादा आया हुआ है। इसलिए जो हर एक मजदूर का 2,2500 3,000 रुपया किराया लग जाता है। उसको अलावा यहाँ आकर कोई उसको हालात नहीं, उसका हालात खराब होता है, कोई देखने वाला नहीं कोई पूछने वाला है। क्या चाहते हो? तो इसलिए मैं चाहते हैं जो सरकार का विनती इतना करते हैं जो हमारा गरीबों के लिए कोई आधार किया जाए। ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੰਨਾ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਮੰਡੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੀਪ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਹੈ, ਗੁਰਜੋਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਸੀ, ਗਾਹਕ ਆਏ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਮਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮਟਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਧਰ ਲਓ ਤੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਜੇ ਮਟਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਊਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਉਧਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ है? बहुत जी असर पिया। बारिश के कारण सब्जी बहुत कट आता है, सब्जी कम आता है तो ग्राहक आता भी कम है। महंगा सब्जी होने के कारण ग्राहक बहुत कम चलता है जी। आधी सब्जी में रेट फर्क पे है जी। अभी कितना फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पे है जी। आधी सब्जी में रेट पे है। पहले जो 40 बिकता सीगा 60 रुपये किलो बिकता है, 70 रुपये किलो। तो बारिश के कारण बहुत सब्जी कम आने के कारण
आगे से सब्जी आता है बहुत कट आता है, गड्डी बहुत कम आता है, इसलिए सब्जी महंगा हो गया है जी। गोभी का क्या रेट है? अभी गोभी का रेट 70 है 60 है, जरा टाइम में 30-40 रुपये किलो सीगा, ये अभी 70-60 रुपये किलो है। मटर क्या रेट हो गया? मटर अभी 300-350 रुपये किलो है जी मटर का रेट। शिमला मिर्ची 120 रुपये किलो है जी, जरा टाइम में 60-70 रुपये किलो सीगा, ऑन 120 रुपये किलो है। आगे से सब्जी ऑन द कट है ना, बारिश के कारण बहुत कम आता है, इसीलिए सारे सब्जी महंगा हुए पे। तो लग रहा है कि जैसे और बारिश होने के आसार है तो और फर्क पड़ सकता है मंडी? जी बहुत फर्क पड़ेगा जी, और अगर जो बारिश 1-2 दिन और मीह पे आया तो बहुत ही असर, आधे सब्जी का और फर्क पड़ जाऊगा रेट। जो लोग आते हैं, आम लोग सब्जी लेने आते होंगे, तो क्या रेट सुन के कुछ कहते हैं? जैसे हमने भी देखा है कि मटर लेने आए थे तो वो मटर का रेट सुन के घबरा गए थे। हाँ जी बहुत घबरा जाता है जी। जो मटर 150-200 कांदा उन 350 रुपये किलो है, ता करके आदमी लेंदा नहीं। जो 200 का सब्जी लेके जाता अभी 150 का सब्जी लेके जा रहा है, महंगा के कारण आदमी सब भी की करूँगा। जो अभी 500 सब्जी लेके जाता उन 300 सब्जी लेके जा रहा है, महंगा हो गया है सब्जी, ता करके बहुत कट बिकता है। कोई सब्जी ਦੇ ਵਿੱਚ कमी भी आई है? अगर बाहरों हिमाचल तो आंदी है तो ट्रांसपोर्टेशन करके ना आंदी हो, बारिश करके ना आंदी हो? हाँ जी बारिश के कारण बहुत सब्जी कम आता है जी। तो सब्जी में जरा रेट आधे पे वो पे आई है, सब्जी बहुत बिकता भी कट है, महंगा भी हो गया बहुत ज़्यादा, महंगी के कारण सब्जी बिकता भी कम है। बाहर से आता है सारे सब्जी ता करके। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 300 ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੋਭੀ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਟਰ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮਨੋਜ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਰੁਪਏ ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ? ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਬਦਲ? ਕੀ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੁਣ? रेट सब्जियां तो रेट 10-5 रुपए हर चीज में बढ़ गया है। 10 रुपए ਵੱਧ ਗਿਆ? हाँ हर चीज। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? बहुत फर्क पड़ता है, बरसात होता है सर, सारी कमाइयाँ मर जानी हैं। जो भी कमाई, जो 80 तेजी वाला सौदा ले आने उन्हें हल्के रेट से बेचना पड़ना। जब 3 सेट बड़ा रहेगा तब आदमी की मजबूरी होती है कि सौदा बचा रहेगा। जब 3 सेट नहीं है सर तो अपन लोग परेशान होते हैं। बरसात में पानी भी लग जाना, पूरा भर जाना, न पानी की व्यवस्था है न सफाई की व्यवस्था है। यानी कि पीछे से अगर सब्जी महंगी है तो यहाँ अगर आएगी भीगेगी तो वो और महंगी हो जाएगी। और महंगी हो जाएगी जी। मैं पिछो ले आया 10 रुपए किलो, पीछे आया सड़ गई, उसको हमको महंगे भी बेचना पड़ेगा ना, ये गल है। तो ग्राहक भी कहता है कि महंगी है, हम नहीं लेंगे। हाँ सर सही बात है, ग्राहक भी कहता है और ग्राहक मुड़ जाने, अब इसी से हम लोग परेशान हो जाने हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो पीछे से क्या सीन है? पीछे से क्यों महंगी हो रही है? पिछो सब्जी जैसे बरसाता करके महंगी हो रही है, बरसाता करके महंगी होनी, और इसके बाद जब बरसात निकल जाए तो सब्जी यहाँ सस्ती हो जानी है। तो बरसात में खेतों में पानी लग जाना तो सब्जी ऑटोमेटिक एक नहीं टूटना है ना सर। अब बरसातों करके वो सब्जी टूटती नहीं। शेरू, ਤੁਸੀਂ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਨੌਰ में बहुत बुरा हाल है जी, सब्जी इसी करके महंगी हुई पई है जी। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਉਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? आलू प्याज जो है रेट जो है उधर से पीछे खराब होके आ जाता है तो वही रेट महंगा करके बेचना पैदा है। वही यहाँ जो लोग कहते हैं महंगा है खरीदेंगे नहीं, लोग साढ़े को नुकसान हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है। जब बचेगा नहीं तो उसमें प्रॉफिट नुकसान होएगा बारिश की वजह से सड़क के वजह से जब बारिश मारेगा तो सब नुकसान ही नुकसान होएगा। आलू प्याज भिज गया तो नुकसान ही होएगा। बिल्कुल ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਮਨੋਜ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਚੈੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਬਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਕਨੀਓ ਖੁੰਝ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਣ ਬੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਹੁਣ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਦਾਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹੂੰਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਜੋਤ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੇ ਬਦੀਨਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। 2 ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉੱਪਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਜੋ 2 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਣਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਵਢਾਈ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ 18 ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਸ ਤੀ ਵੀ ਜੀਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ
ਉਹ ਆਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਜੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਤਾਂ ਆਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? 5 ਏਕੜ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਲੇ ਦਾ ਵੀਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਾ। ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਫਸਲ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਫਸਲ ਦੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦਾਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਪੱਖਾ ਲਾਉਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਹਲਕਾ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜਾਣਾ ਦਾਣਾ। ਇਹ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਉ ਦਾ ਜੱਟ ਆ, ਗਲ 'ਚ ਕੀਲੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੱਟ ਆ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਝਾੜ ਤਾਂ ਕੱਟਣੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ 8 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 5.5 ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਝਾੜ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਛਿੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਛਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਜੋਤ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ, ਜਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀਰੀ। ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਥਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਜੀਵ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਾਹਕ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ। ਸਤਪਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਲ-ਥਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਚੌਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਈਵਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਲ ਥਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲ ਥਲ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਖਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਲ ਥਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੌਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲ ਥਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਜੇ 21 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50% ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੌਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹੀਕਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਚੋਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਈ ਸਕੇ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਪਾਲ, ਜੇਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ 10 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਫਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम तस्वीर दिखाने के लिए, तमाम अपडेट के लिए। सितंबर दे विच सैलाब दी तस्वीर वाला मीह है, आफत वाला मीह है। पिंडां तक शहरां तो लैके पानी पानी नजर आ रहा है, जल थल नजर आ रहा है, मीह दी तबाही है।
ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜਲਥਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।